हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम गवीसपत्रा नवजातारि गवीसपत्रा नवजातारि कुमारतात शशिखण्डमूली लंकेश संपूजित पादपद्मे पायादनादि परमेश्वरेव पायादनादि परमेश्वरेव। प्रिय दर्शक बंधु, प्रिय भक्त बंधु, प्रिय ज्ञानी मंडली, आपण माने अति भल पाउथुबा पवित्र नीतिवाणीर पवित्र परिसर द्वितीय अध्याय को आपण माननकु स्वागत। आज्ञा आजिरो नीतिवाणी रे आमे जे सुंदर श्लोकटी नेइचु मने रखिबा। आज्ञा सुंदर श्लोकटी विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रचन गुप्तं धनं विद्या भोगकारी जसः सुखकारी विद्या गुरुणां गुरु विद्या बंधुजनो विदेशगमने विद्या परा देवता विद्या राजुष पूज्यते नहि दानं विद्या विहीन पशु। मुख्य करिए मोर विदग्ध ज्ञानी मंडली, आपण मानकर साहित्याचार्य भर्तृहरि एई श्लोकटीर अर्थ जगत रे विद्यार आवश्यकता किपरि ता अति सुंदर भाव रे श्लोक रे वर्णना करिसेंती। कोन से कहिसेंती? विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रथन गुप्तम धन। से कहउचंती जे विद्या हेउची मनुष्यर श्रेष्ठ रूप आउ कोन ना गुप्त धन सदृश। विद्या भोगकारी जस विद्या गुरुणां गुरु कला विद्या बंधुसरी सहायता करिया सहित से समस्तंकर आवश्यकता पूर्ण करी कोन करिताए ना भौतिक सुख प्रदान करिताए। आउ से गुरुदाता बा हम शिक्षादाता गुरुंग ठारू महान अटे। कला विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता। कला विदेश काल रे विद्या होची बंधु परी सहायता प्रदान करिताए आउ से महान देवता रूपे पूजा मध्य पाइताए। शेषरे से कोन कहउचंती? विद्या राजुष पूज्यते नहि धनं विद्या विहीन पशु। कला विद्या राजसभा रे पूजा पाइताए नहि धनं धन नुहे आउ विद्या बिना मनुष्य पशु तुल्य समान होइताए। हे मोर ज्ञानी गुणी समाज वृंद, ए श्लोकटीर अर्थ भर्तृहरि कहबा चाहुचंतु जे वर्तमान समाज रे शिक्षार आवश्यकता अति गुरुत्वपूर्ण। कारण देखा जायछि जे वर्तमान समाज रे अनेक शिशु अछंती जो माने शिक्षा लाभरु वंचित होउचंती। काहेकि ना से शिक्षार महत्व बुझी पारु नांती। काहेकि कारण अधिक सुंदर रूप थिले मध्य केबे भी हेले से रूपटी काम दबनी। काहेकि ना आपण मानकर महाकवि कामंदक कहिचंती। कोन कहिचंती? ले रूप यौवर्ण संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीन न शोभन्ते निगंधा इव किंसुकाः। कला रूप यौवन रे संपन्न होइतिबो आउ विशाल कुल संभवा विशाल कुल रे जात होइतिले मध्य विद्याहीन न शोभन्ते निगंधा इव किंसुका। विद्याहीन माने विद्या बिना से शोभा पाइबो नाही। से जेते बड़ अधनिकर लोकटे हेइताउ बा झियोटे हेइताउ किबा पुओटे हेइताउ जे ताबारे विद्या नाही तेबे से रूप आ यौवन को आ कुल को धिक। कारण से सबुर मूल्य किछि न थाए। आज्ञा शेषरे से कहले गुप्त धन सदृश विद्या। लक्ष्य करिए बापा माँ माने आपण माने टंका संचय करूचंती किंतु संचय पैसा दिने ना दिने सरी जीवो। किंतु विद्या होची एपरि एक धन जाहाकू केबे हेले संचय कर रखिले मध्य सरीबनी बरं बढ़ी चलिबो परिवर्धित हबो। आउ कोन कहिसंती ना विद्या भौतिक सुख प्रदान करे। आपण माने जे कोनसी कार्य करंतु किछिया सुख मिलिबो किंतु यदि आपण पाठ पढिथिबे जीवन सारा सुखरे व्यतीत करिवे। काहेकि ना आपण मानकर कहिसंती कोन ना जेतेबेले आमे सुख रे चाहे किछि ना किछि कार्य करिवा। ए कार्य करे पे बुद्धि दरकार। से बुद्धिटा आसीबो कोउटु? आमे पाठ न पढिले विद्या बुद्धि किछि नथिबो जदी ताले आमे जानि परिबानी दुनियार हालचाल कोन। आज बसिचंती काली मरि जिबा। जदी जानिबानी शिक्षार महत्व कोन ता से बंचिक लाभ कोन ताने शिक्षा बिना में कोन हे जिबा
ନା ପଶୁ ତୁଲ୍ୟ ହୋଇଯିବା। ସେ କହିଲେ ବିଦ୍ୟା ବନ୍ଧୁଜନ ବିଦେଶ ଗମନେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିବା ବିଦେଶକୁ, ମନେକର ଆମେ ଆଜି ଗଲେ କୋଲକାତା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଆମେ ଯିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଠ ଶାଠ ଜାଣିନଥିବା ତେବେ ସେ ଦେଶ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରିବାନି। କାହିଁ ସେ ଯାହା କହିବେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବାନି। ଏଠି କଣ ହବା, ଆମର ଶିକ୍ଷା ବିହୀନରେ ଆମେ କଣ ଅପମାନିତ ହବା, ଲଜ୍ଜିତ ହବା, ଆମେ ଅଣଦେଖା ହବା ତାଙ୍କ ଆଗରେ। ତେଣୁ କଣ କଲା, ସେଠି ସେ ବିଦ୍ୟା ଶିଖିଥିବା ସେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ପରି ସହାୟତା କରିବ। ଯେପରି ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ଆମର ବିପଦ ବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ସେହିପରି ବିଦ୍ୟା ଆମର କଣ କରିବ ନା ବିଦେଶ ଗମନରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଇଥିବା ବିଦେଶକୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ହେ ମୋର ବାପା ମା ମାନେ, ଆପଣ ମାନ ପିଲାକୁ ସନ୍ତାନକୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ମାନେ ଯେମିତି ବୟସ ହେଲେ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରନ୍ତି, ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାରୁ କେବେ ବଞ୍ଚିତ କରିବେନି। କାହିଁକି, ଶିକ୍ଷା ନଥିବ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଶେଷରେ କହିଲେ ବିଦ୍ୟା ରାଜୁଷ ପୂଜନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବିଦ୍ୟା ରାଜସଭାରେ ପୂଜା ପାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ସାହିତ୍ୟିକ ଭାଷାରେ କଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ରାଜା ସିନା ପୂଜା ପାଏ ଆପଣା ଦେଶରେ, ବିଦ୍ୱାନ ପୂଜା ପାଏ ଦେଶ ବିଦେଶରେ। କେଡେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟି ଆଜ୍ଞା। ରାଜସଭାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଥିବା, ଆମେ ତ ପଣ୍ଡିତ ନ ହେଇଥିବା ଆମକୁ କେହି ପଚାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ବିଦ୍ୟା ନଥିଲେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ସଭା ହଉଥିବ, ଏଠି ଯୋଉମାନେ ଶିକ୍ଷା ନେଇଥିବେ ସେମାନେ କହୁଥିବେ, ଯୋଉମାନେ ଶିକ୍ଷା ନ ନେଇଥିବେ ସେମାନେ ବସିଥିବେ। କାହିଁକି ନା ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଦୁନିଆ ହାଲଚାଲ କଣ କରିବେ, ଆଜି କଣ କରିବେ, କାଲି କଣ କହିବେ, ସେ ସେଠି କିଛି କହିପାରିବେନି। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ ଥାଏ। ତେଣୁ ମୋ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ସମାଜ ସଦାବେଳେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ହୁଅ। ମୋର ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତ ବାପା ମା ମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି, ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ ଜୀବନର ମାନେ ବି କିଛି ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷା ନଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁନିଆରେ କେହି ପଚାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଶିକ୍ଷା ନଥିଲେ ଜୀବନଟା ଗୋଟେ ପଶୁ ତୁଲ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ପଶୁମାନେ ଯେପରି କିଛି ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ବି ଜାଣିପାରିବାନି। ସେଥିପାଇଁ ସିନା ମନୁଷ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ କୁହାଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ତା ପାଖରେ ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, କୋଉଟା ଠିକ କୋଉଟା ଭୁଲ। ଆମେ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭୁଲ କାହିଁ କରିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ସଦାବେଳେ ନେବା, ବିଦ୍ୟାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିବା। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ କହିବା। କାହିଁକି ନା ବିଦ୍ୟା ହଉଛି ଗୋଟେ ମହାଧନ। କାରଣ ବିଦ୍ୟାଟାକୁ ଆମେ ଧନ କରିଥିଲେ ସେ ଏମିତି ଏକ ଧନ, ଆପଣ ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ଧନ, ସେ ଧନ ଚୋରି ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟା ରୂପକ ଧନ କେବେ ବି ଚୋରି ହେଇପାରିବେନି। ହେ ମୋର ମା ବାପା ମାନେ, ଯୋଉମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପିଲାଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଚାହୁଁଥିବେ ତେବେ ପାଠ ପଢାରେ ତାକୁ ମନୋନିବେଶ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ଅନେକ ସେମାନେ ମୋବାଇଲରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପାଠ ପଢୁଛୁ ମୋବାଇଲରେ। ନା, ପ୍ରକୃତ ପାଠ କୋଉଠି ଅଛି ନା ପାଠ ପୁସ୍ତକରେ, ବ୍ୟବହାରରେ, ଆଚରଣରେ ନଥାଏ ମୋବାଇଲରେ। ମୋବାଇଲ ଅବଶ୍ୟ ମିଳେ, ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଶିକ୍ଷାର ମାନଦଣ୍ଡ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମି ଆସୁଛି। ସଠିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ନଉଥିବା ପିଲା ଅମଣିଷ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ମଣିଷରୁ କୁମଣିଷ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦର୍ଶନ ଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ମୋବାଇଲ ଯୋଗୁଁ। ତେଣୁ ଯଦି ପାଠ ପଢିଛ ମୋବାଇଲ ସଠିକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଯେ ପାଠ ପଢିଥିବ ଶିକ୍ଷାବାନ ଲୋକ ସେ କେବେ ଭାବରେ ଭୁଲ କାମ କରିବନି, ଶିକ୍ଷାକୁ ସଠିକ ମାର୍ଗରେ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି, ଆଉ ସକଳ ଜଗତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମହାକବି ଭର୍ତ୍ତୃହରି ବିଦ୍ୟା ଉପରେ ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟିର ଅର୍ଥ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ଆପଣ ମାନେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଯଦି ମନେ ରଖିବେ, ଦେଖିବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହବ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ବି ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଙ୍ଗଳ ହବ। ଆଜି ତ ନୀତିବାଣୀ ଏତିକି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଚିନ୍ତା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ କହିବି। କଣ ସେ ଅନୁଚିନ୍ତା ନା ଦହି ବିଷୟରେ କହିବି। ଆପଣ ମାନେ ତ ଦହି ଖାଉଥିବେ, ହେଲେ କେବେ ଦହି ଖାଇବେ ଆଉ କେବେ ଦହି ଖାଇବେନି ତାହା ମୁଁ ଆଜି କହିବି। ପ୍ରଥମ କଥା, ମହୁ ସାଙ୍ଗରେ କେବେ ବି ଦହି ଖାଇବେନି। ମନେ ରଖିବେ ଆଜ୍ଞା, ମହୁ ସହିତ କେବେ ବି ଦହି ଖାଇବେନି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ବର୍ଷା ଦିନରେ ଆଷାଢ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କିମ୍ବା ଝଡି ହେଉଥିବା ସମୟରେ କେବେ ବି ଦହି ଖାଇବେ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ କଥା କଣ ନା ଆପଣ ମାନେ ଖାଇବା ଶେଷରେ କେବେ ବି ଦହି ଖାଇବେନି। ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆଜ୍ଞା ହୋଟେଲ ମାନଙ୍କରେ ଲୋକମାନେ ଖାଉଥିବେ, ଖାଇସାରିବା ପରେ ଶେଷରେ ଦହିକୁ ଧରିବେ ଖାଇବେ ନାଇଁ। ଏହା କଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ କ୍ଷତିକାରକ। ମହୁ ଦହି ସହିତ କେବେ ବି ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଆଉ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ସମୟରେ କିମ୍ବା ଝଡି ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଦହି କେବେ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଖାଇସାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଖାଆନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଖାଇସାରିବା ମଝିରେ ଖାଆନ୍ତୁ, ହେଲେ ଖାଇସାରିବା ଶେଷରେ କେବେ ବି ଦହି ଖାଇବେନି। ଏହା ଖାଇଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ନିହାତି କ୍ଷତିକାରକ। ଏହା ମନେ ରଖିଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଜି ପାଇଁ ନୀତିବାଣୀ ଏତିକି। ପୁଣି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ କିଛି ନୂତନ ନୀତିବାଣୀ ନେଇ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମର ଏଇ ନୀତିବାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ଆପଣ ମାନେ ଆମ
पुष्पुरा टैलेंट आर्टिस्ट यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को लाइक एंड सब्सक्राइब करंतु। रोची जय जगन्नाथ।